Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit, one true God, from ages and to ages of ages. Amen. Christ is risen. Thank you. This is a marvelous and solemn opportunity for me to stand before you once again. I have conducted Passion Week here around 10 or 12 years ago, and after that I have come here 2 or 3 times, and I am privileged to be here for your feast of the parish, celebrating the feast of St. George this year, and I am much more delighted having your attention in faith studies and other things like this, so that the youngsters of the church may understand the deeper aspect of Orthodox spirituality. And also I am much happy to explain your questions as far as I can. Therefore, I understand this is not a sermon session. I may be having many questions ahead. You may shoot your questions so that I can answer in a way the church demands. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ പെരുന്നാളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം നടത്തിയതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആരാധനയും സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദർശനവും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ ആരാധനകളിലും വിശുദ്ധ കുർബാനകളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുവാൻ. എനിക്കൊരു സങ്കടമുള്ളത്, നമ്മുടെ സഭയിലെ എല്ലാ റിസോഴ്സസുകളും അതുപോലെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അവൈലബിളാണ്. ബട്ട് ഐ എം കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെദർ ദേ ആർ പ്രോപ്പർലി ബീയിങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. I particularly mean to say that our youngsters have, as you do it now, so many questions. Church has to answer for that. But my worry is that I am blaming myself that there are only a very few number of priests and other teachers who teach the fundamentals and catechism of Orthodox theology, which is very deep, but once you practice it, it's the most happiest and the most delightful way to live along with Jesus Christ. Orthodoxy, when you hear the word Orthodox, do not dream your mind towards an organization. Can you please? Do not aim your mind towards an organization setup. Orthodox means a church which is instituted organizationally with the head of the church and other systematic setup. Of course, it is there. But beyond that, when you hear the term Orthodox or Orthodoxy, understand it very specifically, that Orthodoxy is a way of life, of imitation of Lord Jesus Christ. Nothing else. It's a way of life of imitation of Lord Jesus Christ. When there is a way of life, there will be, of course, a systematic rules and regulations and some kinds of operational system. When people gather together, when the number of people increases, there should be some regulations and rules. And when such rules and regulations are formed, there will be an organization, there will be a head, the ordinated priests and metropolitans, and everything will be there as an organization setup. But understand that beyond all these things, it's an imitation of Lord Jesus Christ. Although a person who is
not belonging to any community, but who practices the way of life of the Lord Jesus Christ, he is an orthodox person. Understand it. ഞാൻ അതിനൊരു വചനം കാണിച്ചു തരാം. അതായത് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ തിങ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ബ്രോട്ട് ബൈബിൾ വിത്ത് യു? ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. എന്താണത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാത്തത്? ഒരു പഠന ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ വേദപുസ്തകമില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടാന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് വെരി ഫ്രാങ്ക്ലി. നിങ്ങളൊരു കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമോ? അപ്പം നമ്മൾ അത്രമേ ദൈവത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് സങ്കടത്തോടെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരികയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഇനി ഉള്ളവർ എടുക്കൂ. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം എടുക്കാമോ? ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 2:14. Can read from 13 onwards. Somebody can hand over the mic to them because I think it's recorded and your voice also has to be recorded. ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസന്നിധി നീതിമാന്മാർ. ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രേ. നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സെറ്റപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ആഠ്യത്വം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സാരാവില്ല. അതാണ് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്. ന്യായപ്രമാണം പ്രമാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, സഭയുടെ എല്ലാ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്, പള്ളിയുടെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, വൈദിക ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വിവിധ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സഭയിലെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള സെറ്റപ്പേ ആകുന്നുള്ളൂ, ഓർത്തഡോക്സി ആവുന്നില്ല. ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ, ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രയും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കുവാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്ത ജാതികൾ. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്ത ജാതികൾ. ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമാകുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്നുള്ളിടത്ത് വേദപുസ്തകം എന്നങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. വേദപുസ്തകം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ആചാരം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ന്യായപ്രമാണത്തിന് തൽക്കാലം നമുക്ക് വേദപുസ്തകം എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്ത ജാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? വേദപുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബൈ ഡീഫോൾട്ട്, ബൈ ബർത്ത് അവർ സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ന്യായപ്രമാണമാകുന്നു, തങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വേദപുസ്തകമാകുന്നു എന്ന്. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ സാരം, ഈ ഓർത്തഡോക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സഭ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എന്ന് മാത്രമല്ല, കർത്താവിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏവനും ഓർത്തഡോക്സി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവനാണ്. എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? 2 വാക്കുകളാണ് ഓർത്തഡോക്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ? 2 ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളാണ്. എന്താണ്? ഓർത്തോ ദുക്സോ, അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വായ സ്തുതിയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതി ചൊവ്വാക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിപ്പം വന്നു ഓർത്തോ ദുഃഖിച്ചോ എന്നായിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥ. ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല, അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, അതിനകത്തൊരു സ്പിരിച്വൽ പ്രവചനമുണ്ട്. അതായത് കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ആള് കുറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നിങ്ങളിനി ഉച്ചയും കുത്തി നിന്നാലും കൂടാൻ പോകുന്നില്ല.
കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപിക്കും തോറും ദൈവവിശ്വാസം കുറയും. അങ്ങനെയാണ് കർത്താവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, കർത്താവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ശേഷിക്കത്തുള്ളൂ. കരിവേലകും കരിമരുന്നും വെട്ടിയിട്ടാൽ ഒരു കുറ്റി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിശുദ്ധ സന്തതിയുടെ കുറ്റി ശേഷിച്ചിരിക്കും എന്ന് യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എടുക്കാമോ? യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം, ഞാനിങ്ങനെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം വേണം. ഒരു മൈക്ക് കൊടുക്കൂ പ്ലീസ് ഈ വായിക്കുന്നവർക്ക്. 5-ാം അധ്യായം അല്ല, 6-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ 2-ാം ഭാഗം വായിക്കാമോ? 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. എങ്കിലും എന്നുള്ളത്, കരിമരവും കരിവേലകവും വെട്ടിയിട്ടാൽ അവയുടെ കുറ്റി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധ സന്തതി ഒരു കുറ്റിയായി ശേഷിച്ചിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മാറി അകന്നു പോയാലും ഒരു കുറ്റിയെ ദൈവം എപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്യുവർ, അതായത് റിയൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകത്തക്കവണ്ണം ദൈവം മാറ്റിവെക്കും. ശരിക്കും ഓർത്തഡോക്സി അല്ലെ, ഓർത്തഡോക്സ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അതിനുള്ളതാണ്. സഭാപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. അതങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ ആരാധനാ രീതികൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വചനങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആ രീതിയിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് അല്പസമയം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംരംഭം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിക്കാം. ചോദിക്കുന്നവർ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തോക്കെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത്, ചോദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അമേരിക്ക ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ആർക്കൊന്നുമില്ലേ? ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, ഇത് പ്രസംഗമായി പോകും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ആസ്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു, നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തന്നെ ആളുകൾ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വൈ കാൻ വി ഗിവ് കുർബാന ടു അതർ ക്രിസ്ത്യൻസ്? അതായത് മറ്റ് സഭയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുർബാന കൊടുക്കുന്നില്ല ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. മറ്റ് സഭയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുർബാന കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി ആദ്യം പറയണം. കാരണം അവിടെ സഭയിലും കുർബാന ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കാണും. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പള്ളിയിൽ മറ്റ് ഡിനോമിനേഷനിലുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ സഭാപരമായി കമ്മ്യൂണിയൻ ഐക്യമില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയല്ലേ അച്ഛാ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, കമ്മ്യൂണിയൻ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സഭയുടെ ചിട്ട. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം. നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരപ്പനും ഒരമ്മയും ഒരു മകനും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു വലിയ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അയലോക്കത്ത് ഒരു പയ്യനുണ്ട്. അവൻ ഈ വീട്ടിലെ അംഗം പോലെയാണ്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഈ വീട്ടിലെ അപ്പനെയും അമ്മയും അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും പോലെ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ കരുതുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവനൊരു വർത്തമാനം എവിടുന്നോ കേൾക്കുന്നു. ഈ അപ്പൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫാമിലിയിലെ യഥാർത്ഥ മകൻ ആ അപ്പൻ്റെ മകനല്ല, ഒരു ജാരസന്തതിയാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരപ്പൻ, ഒരമ്മ, ഒരു മകൻ, അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു പയ്യൻ.
ഇവരൊരുമിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരാൻ പോകാം. എപ്പോഴോ ഈ അയലോക്കത്തുള്ള പയ്യൻ കേൾക്കുന്നു, ഈ അപ്പൻ്റെ മകൻ യഥാർത്ഥ മകനല്ല, ജാരസന്തതിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യമല്ല, ആ അപ്പൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവൻ ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നു, ഇവനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവൻ 10 പേരോട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു, അതെ ഇയാളുടെ മകനല്ല അത് കേട്ടോ, സത്യത്തിൽ ഇയാളുടെ മകൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവൻ എവിടുന്നോ കേട്ട വാർത്തയനുസരിച്ച് ഇവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. പിന്നെ അഭിമാനമുള്ള അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അഭിമാനമുള്ള കുഞ്ഞ് ഇവനെ ആ വീട്ടിൽ കയറ്റുമോ? എന്താ കയറ്റാത്തെ? സ്നേഹത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല, സ്നേഹിക്കണം, കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നേഹപരമായിട്ട് അതിന് കുറവില്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയുടെ മേൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, കർത്താവ് പീലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെ നിന്നു. കയ്യാപ്പ ഉച്ചിയും കുത്തിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വായം തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ല. എന്നാൽ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, നീ ക്രിസ്തുവാകുന്നുവോ? എങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യമാണത്? ഇത്രയും ഉത്തരം പറയാതിരുന്ന കർത്താവിന് അതിന് ഉത്തരം പറയാതിരുന്നുകൂടെ? എന്തിനാ വെറുതെ അവരെ ചൊറിയാൻ പോകുന്നത്? ഇത്രയും ഉത്തരങ്ങൾ പറയാതിരുന്ന കർത്താവിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാതിരുന്നുകൂടാ? എന്തിനാ വെറുതെ ചൊറിയുന്നത്? മിണ്ടാതങ്ങിരുന്നാൽ പോരായിരുന്നോ? കൊല്ലുവാനുള്ള കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി രോമം കത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെമ്പരിയാട് പോലെ അവൻ മിണ്ടാതെ നിന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രവചനമുള്ള ഈ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. ബിനോയച്ചൻ അതുപോലെ തന്നെ പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നു, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണോ? വേറൊരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും കർത്താവ് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. ഈ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, അവനാകുന്നു അത്. അവൻ ക്രിസ്തുവാകുന്നു, അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവുമാകുന്നു. പക്ഷെ ആ ഐഹികമല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവാകുന്നു. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ സഭയുടെ തിയോളജിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രധാന വേദശാസ്ത്രമാണ് ക്രിസ്റ്റോളജി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം, ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഉള്ള പഠനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ശരീരം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഇപ്പോൾ കാത്തലിക് സഭയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലെ സഹോദരന്മാരെ അച്ഛന്മാർ നിർവഹിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരം തന്നെയാണ് ആകുന്നത്. അതിനൊന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആകുന്നത്. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെയാവുന്നു. അപ്പോസ്തോലിക സഭകളിൽ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയത്തില്ല, കാരണം അവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കാണുന്നത് വേറൊരു ആംഗിളിലാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഒരു ബലിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ബലി. കാരണം ഇത് തലേന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് നടത്തിയ പെസഹ ബലിയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരുന്നു ക്രൂശിലെ കാൽവറി യാഗം. ക്രൂശിലെ കാൽവറി യാഗം കർത്താവ് മാത്രം നിർവഹിച്ചത്, നമുക്ക് വേണ്ടി അവന് മാത്രം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ തലേന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് നമുക്ക് കൈമാറി തന്നത് ആ അപ്പവീഞ്ഞുകൾ കർത്താവിൻ്റെ പിറ്റന്നേക്കുള്ള അവനർപ്പിക്കുന്ന ബലിയുടെ അതേ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ 2 വശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിലൊന്ന് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, മറ്റേത് അനുഷ്ഠിക്കണ്ട. കാരണം അത് കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല, നമുക്കത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നമ്മളോട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബലികർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ കാൽവറിയിൽ കർത്താവ് തൂങ്ങി യാഗമായി തീർന്ന് നമുക്ക് കൈമാറിത്തന്ന കൃപയുടെ അതേ നിലവാരം ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമ്മൾ ബലി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ബലി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വൈ ഡു യു കോൾ ഹോളി കുർബാന ആസ് എ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. വി ഡു കോൾ ഹോളി കുർബാന ആസ് എ സാക്രിഫൈസ് because the word kurbana itself is sacrifice. Kurbano means sacrifice, ബലി, അർപ്പണം എന്നാണ് അർത്ഥം.
അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തത വന്നപ്പോഴാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറിയത്. അതൊരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പോയിൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പാശ്ചാത്യ സഭകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, പാശ്ചാത്യ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ പേര് പറയാം. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് അല്ല. അത് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ്, റോമൻ കാത്തലിക്കൊക്കെ പാശ്ചാത്യ സഭകളിൽ പെടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓറിയൻ്റൽ സഭകളിൽ പെടുന്നതാണ്. ഈ പാശ്ചാത്യ സഭകളും ഓറിയൻ്റൽ സഭകളും തമ്മിലുള്ള ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ്. അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും ഒരുപോലെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അത് ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണെന്നും കർത്താവായി ജനിച്ച് ജഡമായി തീർന്നവൻ തന്നെ ദൈവമാണെന്നും ആ ജഡത്തിൽ ദൈവത്വമുണ്ടെന്നും ആ ദൈവത്വത്തിൽ ജഡത്വമുണ്ടെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്വത്തിൽ മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യത്വത്തിൽ ദൈവത്വവും ഉണ്ടെന്നും ഓറിയൻ്റൽ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഹിതൻ കാസ, അതായത് വീഞ്ഞ് എടുത്ത് പാനപാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും അളവിൽ വെള്ളം ചേർക്കും. അപ്പോൾ വീഞ്ഞ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും അത്രയും അളവിൽ. ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വീഞ്ഞ് ഒഴിച്ചാൽ ആ ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിക്കും അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാണ്: കർത്താവേ, നിൻ്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി സംയോജിച്ചതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തെ ഈ വീഞ്ഞുമായിട്ട് സംയോജിപ്പിക്കണമേ. ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും കൂടെ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ദൈവത്വം ഏതാണ് മനുഷ്യത്വം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം അല്ല. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇത് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് യേശു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ദൈവം, യേശുവിലെ ദൈവം. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് പറ സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞുപോയി. സോറി. ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് മനുഷ്യൻ, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ദൈവം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മനുഷ്യൻ, കടലിന്മേൽ നടന്നത് ദൈവം. ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനെ പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വചനം ജഡമായി തീർന്നു, നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി പാർത്തു, അവനിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും ഒരുപോലെ ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കുരിശിൽ മരിച്ചത് ആരാകുന്നു? ദൈവമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോളി ആർട്ട് ദൗ ഓ ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അതറിയില്ല. ഇത് തൃത്വത്തെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, യേശുവിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. യേശുവിനെയാണ്, തൃത്വത്തെ അല്ല. പലരും അങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആദ്യത്തെ 3 സെഷൻ പ്രേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൃത്വമാണെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം 3 പേർക്കും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം: ഫാദർ, സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അതായത് ഹോളി ആർട്ട് ദൗ ഓ ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗോഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫാദർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സൺ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹോളി ആർട്ട് ദൗ ഓൾമൈറ്റി ക്യാൻ ബി ഫാദർ, സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. Holy art thou immortal can also be Father, Son and Holy Spirit. When we go through these 3 lines, we cannot distinguish whether it is Holy Trinity or Jesus Christ this trisagion is attributed to. But when the 4th line is chanted, it is very specifically written, crucified for us. Because the above 3 lines is connected to the 4th line, and the 4th line says, crucified for us, have mercy on us. Who is the one who is crucified for us? That's Jesus Christ. So the trisagion is always attributed to Lord Jesus Christ.
നോട്ട് ദ ഹോളി ട്രിനിറ്റി. എന്നാൽ ഹോളി ട്രിനിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യവും എന്നാൽ ദ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്രയം കടന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു പോയത്. അപ്രയം ആരായിരുന്നു? പൗരസ്ത്യ പിതാവായ അപ്രയം കവിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഒറ്റ ചോദ്യമേ ആയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇതാണ്, നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തീരില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ചോദ്യം. അല്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ചോദ്യം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് പറയും. ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ പള്ളികളിൽ ഔട്ട്സൈഡ് കാത്തലിക്സോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വന്നാൽ എൻ്റെ പെർസെപ്ഷനാണ്, എൻ്റെ അറിവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഔട്ട്സൈഡിലുള്ളവർ അവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛനോട് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലല്ലാത്തവർക്ക് കുർബാന കൊടുക്കും എന്നാണ് സോഫാർ എൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ. അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ തിരുത്തുക. അല്ല, ഇതിനകത്ത് തെറ്റും ശരിയല്ല വിഷയം. ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ദി ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ദ ചർച്ചാണ് വിഷയം. നമ്മൾ ആരുമല്ല തെറ്റ് ശരിയെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക. അതിനകത്തെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, മറന്നുപോയി. അപ്രയം പിതാവ് വെള്ളം കുടിച്ചു പോയി ഈ ട്രിനിറ്റിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. എന്താ പ്രശ്നം? അറിയൂസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായൊരു രീതിയാണ്. അറിയൂസ് യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ട്രിനിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ യേശു ദൈവമല്ല. കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ട്രിനിറ്റിയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വളരെ ഒന്നാണ്, എന്നാൽ മൂന്നല്ല, മൂന്നാളത്വമാണ്, എന്നാൽ ഒന്നാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ആർക്കാ മനസ്സിലാവുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ പറയുന്നത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഞാനെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് പറയുന്നത്. അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ദൈവത്തെപ്പറ്റി മനുഷ്യന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പറ്റുമോ? അവൻ്റെ ആണ്ടുകളുടെ സംഖ്യയും ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു കൂടാത്തത് യോബിലെ ഒരു വചനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, അറിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ്. ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് മുമ്പിൽ അറിയൂസ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല കൊണ്ടിട്ടു. എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? ഫാദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ്. ശരിയാണോ? നിങ്ങൾ പറ, ശരിയാണോ? അല്ലേ? ആണ്. എന്നിട്ട് അറിയൂസിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, ക്യാൻ എനി സൺ ബി ഫാദർ എനിവെയർ ഇൻ ദിസ് എർത്ത്? ക്യാൻ എനി സൺ ബി എ ഫാദർ? ഒരു പുത്രന് അപ്പനാകാൻ പറ്റുമോ? പുത്രനാണ്. പുത്രൻ എങ്ങനെ അപ്പനാവുന്നത്? ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫാദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പുത്രൻ ഫാദർ അല്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയായ ദൈവത്തെ വെറും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്കകത്തുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷനിലേക്ക് അറിയൂസ് ഒതുക്കുകയാണ്. അറിയൂസ് പറഞ്ഞു ഫാദർ ഈസ് ഗോഡ്, സൺ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫാദർ, ദെയർഫോർ സൺ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, പറയാമോ, ഗോഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആളുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു. കുറേ എണ്ണം കൂടി. ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉയർത്തിയ ഒരാളാണ് അപ്രയം കവിയായിരുന്നു, അറിയൂസും കവിയായിരുന്നു. അറിയൂസ് ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു എന്നോർക്കണം, കവിയും കൂടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊരു കവിയെ ഉയർത്തിയെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അപ്രേമിനെ വിളിക്കുന്ന ഓമന പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സഭയുടെ കിന്നരം എന്നല്ല, ഹാർപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കിന്നരം എന്നാണ് വിളിക്കാൻ. കാരണം എന്താണ്? അറിയൂസ് വന്ന് പാടി തൃത്വൈകത്വം ഏകത്വ തൃത്വവുമായി സ്ഥിതിയും പ്രതിസ്ഥിത പരിശുദ്ധാത്മാവാം സത്യേകപരനായ സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? അപ്രേമിനും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ റെവലേഷനാണ്. ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഭകൾ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ചു, നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എൻ്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഇപ്രകാരമാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലിത്. അപ്പോൾ ഐ ക്യാനോട്ട് ഹാവ് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് യു. ഇൻ ദ സെൻസ്, ക്രിസ്തു സ്നേഹമില്ലെന്നല്ല,
ക്രിസ്തു സ്നേഹമുണ്ട് അവിടെ. എൻ്റെ സഹോദരനോടും സഹോദരിയോടും ഇതര സഭാ അംഗങ്ങളോടും ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരോടും എനിക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിനൊരു കുറവില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ദ ചർച്ചിൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച്, വി കനോട്ട് ഹാവ് കമ്മ്യൂണിയൻ. ഐ മീൻ എന്തു വെച്ചാൽ അതിന് പറയുന്ന വാക്ക്, കമ്മ്യൂണിയൻ റിലേഷൻഷിപ്പോ, ഒരു വാക്കുണ്ട് അതിന്. കുർബാന ഐക്യം എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയുന്നത്? യൂക്കറിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യൂക്കറിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോ തൽക്കാലത്തേക്ക്? അങ്ങനല്ല, വേറൊരു വാക്കുണ്ട് അതിന്. വി കനോട്ട് ഹാവ് യൂക്കറിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിയൻ, ഓൺലി ഫോർ യൂക്കറിസ്റ്റിക്. അതാണ്. ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? ഫോർ യു, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എന്തുവായിരുന്നു ചോദ്യം? ഇവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ കുർബാന കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഉള്ളൂ. വേറൊരു സഭയിൽ അങ്ങ് വന്നാൽ ഈ അച്ഛൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി, അച്ഛൻ അങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുക്കാൻ അച്ഛൻ അനുവാദമില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും? കൊടുത്തിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ട്. അതിപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു. എക്സെപ്ഷൻ. അച്ഛാ മൈക്ക് എടുത്ത് പറയാമോ? യൂസ് ദാറ്റ് മൈക്ക്. സത്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം, ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യമല്ല. അച്ഛാ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആൻസർ. ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ജീവിച്ചു, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മർത്തോമാ സഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു, പിന്നെ കുർബാന കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം. സത്യം അതാ ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ചിന്ത അനുസരിച്ച് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനും ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മർത്തോമാ സഭയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര മറ്റു സഭകളിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരം തന്നെയാണ്, കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, കൊടുക്കത്തില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛാ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വൾഗർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. ആ എക്സാമ്പിൾ അത്ര നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതിനോട് ചേർത്ത് ആ എക്സാമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അയലോക്കത്തെ പയ്യൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു, ഈ അപ്പനുണ്ടായ ജാരസന്തതിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നു, ഇല്ലേ? ഈ ജാരസന്തതി വിശ്വസിച്ച് ഈ പയ്യൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പൻ എന്തുമാത്രം വിഷമമുണ്ടാവും അങ്ങനെ പോയാൽ? അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം അവിടെ വിഷമകരമായി. അതാണ്, നശിച്ചു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല, അതിനൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി, ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി, ഒരു കയോസ് ഉണ്ടായി അവിടെ. വളരെ കോസ്മോസായിട്ട് പോയിരുന്ന സാധനത്തിന് അവിടെ ഒരു കയോസ് ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കുർബാന ഐക്യം ഇല്ല. കുർബാന ഐക്യം, അത് തന്നെ വാക്ക്, അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എന്താണോ ആവോ, ഈക്രിസ്റ്റിക് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് വല്ലതും പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുരോഹിതന് കൊടുക്കാൻ അവകാശമില്ല. പിന്നെ ഒരു പുരോഹിതൻ ആരും അറിയാതെ അത് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് നമ്മൾ ചോദ്യം ശരിയാണ്, കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് എപ്പോഴാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണം, പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നഹദോസ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു വിശ്വാസി, ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസി അമേരിക്കയിലെ പള്ളികളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, ഒഹായോ, അവിടെ നമുക്ക് പള്ളി വളരെ ദൂരം, 2 മണിക്ക് ദൂരെ പോകണം, സെൻറ്റ് ജെയിംസ് പള്ളി പോകണം. ആ പള്ളിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു എമർജൻസി വന്നു. അവിടെ കത്തോലിക്ക സഭയുണ്ട്, എമർജൻസി ഒന്ന് തൈലാഭിഷേകം നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചത്. ആ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട്, അച്ഛാ എനിക്ക് തൈലാഭിഷേകം നടത്തി തരണം, എനിക്ക് കുർബാന അനുഭവിക്കണം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം, അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സെയിം അങ്ങനെയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല ഇപ്പോൾ പള്ളികൾ ഒത്തിരി ഉള്ളിടത്ത് പോയി മറ്റേ സഭകളിൽ വന്ന്, അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം. Okay, can we move on to the other questions? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് the next one is, are we only supposed to write the names of Christians on the blessing sheet? അതായത് കുർബാനയിൽ പേര് ഓർക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ മാത്രം പേരെ ഓർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബ്ലെസ്സിങ് ഷീറ്റ്സിൽ, അപേക്ഷയിൽ എഴുതുമ്പോൾ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം,
ഇപ്പോഴൊരു പതിവായിട്ടുണ്ട്, വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാം ഒന്ന് പേരെഴുതി വെച്ചേക്കുകയാണ്. എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഒരു ദിവസം പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ്. ഇതുപോലൊരു പെരുന്നാൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ദേവാലയത്തിൽ പോയതാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കെട്ട് ലിസ്റ്റുണ്ട്. യാചിക്കേണ്ട സമയത എന്നുള്ള പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, തൂയോബയുടെ സമയത്തും മറ്റ് പല അവസരങ്ങളിൽ ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ വായിച്ച് ഓർക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് പേജ് വായിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും? അങ്ങനെ ഒരു 50 ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ശരിക്കും ഈ പേരെഴുതി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ആധ്യാത്മിക നിയമം എന്താണ്? അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരുകൾ കുറവായിരുന്നു അന്ന്. ഈ പേരെഴുതുന്നതോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം. അതാരും ഇന്ന് ചെയ്യാറില്ല. വരിക, അങ്ങ് വല്യപ്പച്ചൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള സകല ഫാമിലി ട്രീ പോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സത്യം പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വരെ അങ്ങ് വരയ്ക്കും. ഭസ്മോദാബോ. അല്ല, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കത്തില്ലേ, അച്ഛന് 2 മണിക്കൂറായി കുർബാന തുടങ്ങിയിട്ട് 2:30 തീർന്നില്ല? നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, പേരെഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ വെറും കൈയായി വരരുത്. ആരേലും ഒരു പേരെഴുതുമ്പോൾ $1 വയ്ക്കാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ $1 വയ്ക്കണമെന്നില്ല, കാഴ്ചയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അതാണ് പ്രമാണം. അങ്ങനെ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, 6 പേര് വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ. എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പെരുന്നാൾ നടത്തുകയാണ്. ഞാൻ 2 ഷീറ്റ് മറിച്ചപ്പോൾ 2-3 ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നെയിംസ്. പക്ഷെ പരിചയമുള്ള പേരുകളാണല്ലോ. ആദ്യത്തെ പേര് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയത്തില്ല. ആദ്യത്തെ പേര് വീരേന്ദ്ര സേവാഗ്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, അജയ് ജഡേജ. ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ടീമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് മറ്റും നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ വീരേന്ദ്ര സേവാഗിനെ പറ്റിയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഈ കുർബാന തീരുവോ? ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടി $1 നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവച്ചോ? പൈസയുടെ കാര്യമല്ല. വി ഹാവ് ടു ഹാവ് അവർ എഫേർട്സ് ബിഫോർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ ബിഫോർ ദ ഹോളി ഓൾട്ടർ ബിഫോർ യു സബ്മിറ്റ് വൺ സിംഗിൾ നെയിം. അത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വേണേലും കൊടുത്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേരെഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എഴുതണ്ട, ഇത്രയും വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ വേറെ വേദശാസ്ത്രം ഇങ്ങോട്ട് പറയും. അത് ഭയന്ന് ഞങ്ങളത് പറയാനില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും. ഞങ്ങളത് അതിൻ്റെ ആ സമയം അനുസരിച്ചൊക്കെ വായിച്ചു വിടുമല്ല. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ എഴുതുന്നതിലല്ല, എഴുതുന്നതിന് പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു വിരോധമില്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരായാലും കൊള്ളാം, ആരായാലും കൊള്ളാം, നിങ്ങൾക്ക് പേരെഴുതി തന്നോളൂ. കാരണം ഒരു രോഗി, നമ്മുടെ അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു രോഗി, അവൻ ഹൈന്ദവ സഹോദരനാണ്, അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഓർക്കാം. എനിക്ക് അതിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, സഭയ്ക്കില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തത് പെരുന്നാളിൻ്റെ കൊടി ഉയർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. സോ is there a rule that പെരുന്നാൾ flag has to be tied by the trustee? അതായത് പെരുന്നാളിൻ്റെ കൊടി നിർത്തിയ ചോദ്യം അതൊരു എന്ത് ചോദ്യമാണത്? ഇത് ലിറ്റർജിയുമായിട്ടോ സഭയുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമേ അല്ല. ഇതെനിക്ക് തോന്നി ഈ ചോദിച്ച ആൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ചോദിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഓരോ പള്ളിയുടെയും അല്ലേ അച്ഛാ പ്രത്യേകമായ നിബന്ധനകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനുസരിക്കണം. പത്രോസ്ലീഹയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മൂർഖന്മാർക്കും കൂടി കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം, ശ്രേഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ, അവരെ അനുസരിപ്പീൻ. അവിടുത്തെ നിയമം പാലിക്കുക, അതാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ അത് ശരിയാണോ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോയി കൊടി പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ അടുത്ത പൊതുയോഗം വേറെ കൂടാൻ, അത് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സ്കിപ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ്. മൈക്കി കൂടെ. ഏറ്റവും മേളിൽ അമേരിക്കൻ ഫ്ലാഗ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് ഉയർത്താനായിട്ട് അമേരിക്കയുടെ നിയമം വയ്ക്കുള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മൾ ഉയർത്തിയില്ല, മറന്നുപോയി. അവർ വന്ന് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിയമം അതാ. ഓരോ രാജ്യത്തിന് നിയമം. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല.
ഇനിയിപ്പം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ചില പള്ളികളിൽ, എൻ്റെ പള്ളിയും പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ളതാണ്, ഓഗസ്റ്റ് 15-നാണ് പെരുന്നാൾ. അവിടെ അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന 2-3 പള്ളികൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട്. എന്നാൽ ചില പള്ളികളിൽ അന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്ലാഗും കൂടെ ഉയർത്തും. എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഉയർത്താറില്ല, കാരണം അത് പള്ളി പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അടുത്തത്, I have noticed the deviations in the order of Holy Qurbana. For example, the procession and dispensation, communion of the holy mysteries can be in different order. Also, homily may be presented at different times. Is there any significance to changing this order? അതായത് കുർബാന മനസ്സിലായി. കുർബാന മലയാളത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. കുർബാനയിൽ ഓർഡർ ചില അച്ഛന്മാർ കുർബാന കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ദ മിസ്റ്ററീസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചില ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഈ സെർമൺ നടത്തുന്നതും ചിലർ എവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, ചിലർ കുക്കിലിയോൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ? അതോ ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ്? അത് നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം. ആരാധനയുടെ, വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഓർഡർ എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് ഒരു സൺഡേ തുടങ്ങുന്നത്? ആ സൺഡേയിലെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോയി അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ മൗനമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് വേദപുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങി ശാന്തമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നു എത്ര പേരുണ്ട്? അപ്പോൾ ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണം, ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഒന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയാം. ഹോമിലീസ് നടത്തേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് തന്നെയാണ്, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഓൺലി ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രെഡ്. വി ഹാവ് എ സപ്പോസിഷൻ ലൈക്ക് that holy kurbana is only the breaking of the bread. I have been told by several priests itself. They themselves tell me not to do sermons. അച്ഛാ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ട. എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹോളി കുർബാന ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബ്രെഡ്. ഇത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അതിന് രണ്ടിനും ഒരേ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അബുദാബി പള്ളി വെച്ച് ഞാനൊരു ഇതുപോലൊരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൊക്കെ നല്ല ഉഗ്രൻ തെറിവിളികളൊക്കെ വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകം ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ്, വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഏതിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിരിക്കും, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ഓറിയൻ്റൽ ടീച്ചിങ്സ് അനുസരിച്ച് ഇതിനെന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രയും പ്രാധാന്യം തന്നെ ഇതിനുണ്ട്, ഇതിനെന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രയും പ്രാധാന്യം തന്നെ ഇതിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദ ചർച്ച് ഈസ് ഗിവിങ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എവങ്കേലിയൻ ആഘോഷിച്ച് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ പഴയ നിയമം വായിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിസൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്? കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിക്കുവാനാണ്. അപ്പോൾ ഹാലലിയ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി മറുവാസുകൾ കുലുക്കി മണികൾ അടിച്ച് ആഘോഷമായിട്ട് പ്രൊസഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഏവങ്കേലിയൻ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ശുശ്രൂഷക്കാരൻ നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വിത്ത് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രംബിൾ, ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും ചെവി കൊടുക്കണം. അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ ജീവൻ്റെ വചനം എന്താണ്? ജീവൻ്റെ വചനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ അത്രയും ആഘോഷത്തോടാണ് വായിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വചനത്തിനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക് ആ ബോധ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വേദവസ്തു ഇല്ലാതെ വരുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതോ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതോ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേദവസ്തം ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തോന്നാത്തത്? തോന്നാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേദവസ്തം എന്തോ. അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് വെളിപാട് പുസ്തകം 12:11 കാര്യം. വായിക്കാമോ? വെളിപാട് പുസ്തകം 12:11 വാക്യം. Revelations chapter 12 verse 11.
വേദോസം കയ്യിലിരുന്ന അത് കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ, നിങ്ങൾ അടച്ച് പിന്നെ ബാഗിനകത്ത് വയ്ക്കണ്ട, ഇനിയും വരും. അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമുണ്ട്, സാക്ഷ്യവചനമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നെങ്കിലേ ഈ സംഗതി ശരിയാവത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തവും കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആക്ടിവേറ്റ് ആവത്തില്ല. ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, പക്ഷേ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വചനമില്ല ഉള്ളിൽ. വചനം ഉള്ളിൽ കയറാതെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവത്തില്ല. നിങ്ങൾ 1000 കുർബാന അനുഭവിച്ചാലും പഴയ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതുള്ളിൽ കയറാതെ ഈ സാധനം ആക്ടിവേറ്റായി നിങ്ങൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരുത്തവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഈറ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. യെരമ്യാവ് 15:16 ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. യാക്കോബ് 1:21 ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളുവിൻ. അപ്പോൾ വചനം ഉള്ളിൽ കയറണം. അതിന് ദിവസവും ഇത് വായിക്കണം. യോശുവ 1:8 ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത്. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ ഇത് രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഇത് തൊടാൻ പിശാച് സമ്മതിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയും കൊണ്ട്. കാരണം ശരീരരക്തങ്ങളെ അതിനത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്തു തന്നെ താൻ തന്നെ ശരീരവും രക്തവുമായിരിക്കുമ്പോൾ പിശാച് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചത്? വചനം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരരക്തങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാച് വരത്തില്ല എന്നില്ല, വരും. ഇത് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂദായുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല, പിശാചാണ്. കാരണം ഉള്ളിൽ വചനമില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ കേട്ടാണ് ഇവനും നടന്നത്, പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയില്ല. വചനം തന്നെ കേട്ടാൻ ഇവനും ഈ 11 ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം നടന്നത്. പക്ഷെ 11 ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ വചനം കയറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഹോമിലീസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം, അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വചന ശുശ്രൂഷ എവങ്കേലിയം കഴിഞ്ഞ് നടത്തണം. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലി യു ഹാവ് ടു ഗെയിൻ എ വേർഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹോൾ സെഷൻ, either through the reading of the word of God or through the sermon which is delivered by the priest after the reading of the evangelion. Individually, each and every person must get a revelation of the word of God, and with that revelation you will have to continue with the kurbana and receive the holy kurbana, and the holy kurbana then get activated and you will become a new being. അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന അനുഭവിച്ച് ചുവം വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യൻ തന്നെ, ഒരു സംശയം വേണ്ട. പഴയ ആൾ തന്നെ. സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, വർത്തമാനത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, മണക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, തൊടുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രൊസഷൻ്റെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ പടിഞ്ഞാറോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ 2ാമത്തെ വരവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇടത്തു ഭാഗത്തൂടെ പുരോഹിതൻ തിരിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷമായിട്ട് പടിഞ്ഞാറേക്ക് വരുന്നു. അതായത് 2ാമത്തെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുവാനാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് കുറേ അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 40-ാം വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ലെവിറ്റൺ ചർച്ചിലാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലിയത്. അവിടെ നിക്കോളോസ് തിരുമേനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിക്കോളോസ് തിരുമേനിയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് സഭയുടെ നിയമം. അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാന പടിഞ്ഞാറോട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം
ആ ആരാധന അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ കാസ കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ ത്രോണോസിലോ തിരിച്ച് പ്രധാന ബലിപീഠത്തിലോ വെക്കണം. താഴെ ത്രോണോസിലാണ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വിരിക്കൂട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്രമീകരിക്കണം, മെഴുതിരി എത്തിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ അപ്പവുമായിട്ട്, അതായത് തിരുശരീരവുമായിട്ട് പീലാസ എന്ന് പറയും, പീലാസമായിട്ട് വന്നിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പീലാസ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാസ അവിടെ പോയി പിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെയും കൊടുത്ത് പിന്നെയും ഇത് കൊണ്ടുവച്ച് പീലാസ എന്ന് കൊടുത്ത്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പിന്നെയും തിരിച്ച് മധുവായി കയറി ശുശ്രൂഷ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, സംഗതി ഡിസിപ്ലിൻ അതാണെങ്കിലും ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അങ്ങ് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയും ചെറുതായിട്ട് മാറ്റും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രക്സായിലേത്, ഇത് ദൈവകർത്താവെ കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുമുമ്പാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കുമായി വിലയേറിയതായ നിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാണ്. അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇനിയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന അനുഭവിപ്പാനിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാട്ടെ എന്നാണ്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ സൗകര്യാർത്ഥം ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹോമിലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം എവൻഗേലിയോന് ശേഷമാണ് നടത്തേണ്ടതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഓൾസോ ഫോളോ ദ ഓർഡർ by coming to the church before the morning prayer. That is the order. Why don't you follow that and blame the priest that you don't follow the order of the church? If you're coming early in the morning, I am more happy to deliver the sermon just after the Evangelion. There is no problem for me. But there are only a very few people inside the church. People come only even after the Anpudayone, and by the time Anpudayone is sung, almost the church is full. So the priest then select a particular time after the Kokilion to deliver the sermon, that's all. Okay. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം. According to the Orthodox tradition, what happens when someone dies? Does soul goes to heaven or hell or not until judgment day? Also, what is paradise? അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് നേരെ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ പോകുമോ, അതോ അന്ത്യ നാളിലെ അതിൻ്റെ തീരുമാനമാകത്തുള്ളൂ? പിന്നുള്ളത് എന്താണ് പരദീസ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ജഡപരമായി ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിന് ഉത്തരവുണ്ട്. സഭയുടെ ടീച്ചിങ്ങും പിതാക്കന്മാരുടെ ടീച്ചിങ്സിനും വെച്ച് എനിക്ക് ഉത്തരവുണ്ട്. ബട്ട് ഐ നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 hour. ആർ യു റെഡി? അത് നടക്കില്ല. ഇതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗോ ടു ഓർത്തഡോക്സ് പ്രൈസസ് ഇൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഐ ഹാവ് ഡൺ, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾസ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, പാതാളം, നരകം, സ്വർഗം, പാതാളം, പർദീസ, സ്വർഗം, നരകം, ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ടീച്ചിങ്സ് സെതറ തോട്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ദ ചാനൽസ് നെയിം ഈസ് ഓർത്തഡോക്സ് പ്രൈസസ്, ആൻഡ് വീഡിയോ ഈസ് ദർ ആർ സോ മെനി വീഡിയോസ്, ആൻഡ് ദ മെയിൻ വീഡിയോ ഈസ് പാതാളം, പർദീസ, സ്വർഗം, നരകം. ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. അതായത് ഈ പർദീസ, പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല, അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പർദീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കർത്താവിനോടുകൂടിയുള്ള വാസമാണ് പർദീസ. ഏദൻ തോട്ടം, അതായത് ദൈവത്തോടുള്ള വാസം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടു കൂടെയാണോ? നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പർദീസയിലാണ്. നിങ്ങളെ ഒന്നും അലട്ടുകയില്ല, നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇതാണ് പർദീസ. പക്ഷേ ഈ പർദീസയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ
ഈ പറുദീസയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? പിശാച് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പറുദീസയിൽ പിശാച് കയറിയുള്ളത്. ഏദൻ തോട്ടത്തിലാണ് കയറിയത്. ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചേർന്ന് നടത്തുമ്പോൾ അവനെ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് പിശാചിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സക്കറിയ 3:1 വായിക്കാമോ? സക്കറിയ 3:1. ഒരു സാത്താൻ എവിടാണ് വന്നു നിന്ന് ദൈവത്തോട് വാദിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. By the way, what is the time and how long I have been given? I think we can do up to 8:30 if everybody is okay. So, okay, what's the time now? Okay. അനന്തരം അവൻ എനിക്ക് മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവ യഹോവയുടെ ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും സാത്താൻ അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ അവന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും കാണിച്ചു തന്നു. കണ്ടോ എവിടെ സാത്താൻ വന്ന് നിൽക്കുക? ആരെ പറ്റിയാ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത്? ഇപ്പം ഞാനാണ് യോശുവ പുരോഹിതൻ. യോശുവാച്ചനോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. യോശുവ എന്ന പുരോഹിതൻ, ആ പുരോഹിതൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? യെരുശലേം ദേവാലയം പുതുക്കി പണിയുന്ന സമയത്ത് നെഹമ്യാവിനോടും എസ്രായോടും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് യോശുവ. ആ പുരോഹിതൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നപ്പോൾ അവൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സാത്താൻ കണ്ടിട്ട് സാത്താൻ അവൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് വാദിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ പോയിന്റ് അതല്ല. പിശാച് പറുദീസയിൽ കയറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് പറുദീസയിൽ ആണ് എന്നാണ് വെപ്പ്. വചനമില്ലെങ്കിൽ അത് പാതാളമാകും. കാരണം വെളിയിട്ടോട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പഴയ മനുഷ്യനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹാവ് അഗെയിൻ ഫോളൻ ഇൻ ടു ദ ഷിയോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പാതാളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും പറുദീസയുടെ അവസ്ഥയും ഉണ്ട്. കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറുദീസയുടെ ശ്രേഷ്ഠത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് പറുദീസ. 2 കൊരിന്ത്യർ 3:17 വായിക്കും. ലിൻഡിയന്തിനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇത് വേദസ്വം എടുത്ത് സിബ് ചെയ്യണോ? അതോ വേറെ വല്ലതും ആണോ? സോ മെനി ടൈംസ് ഐ എം സീയിങ് യു ഓപ്പണിംഗ് ദ സിബ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ബൈബിൾ. മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. എന്തിനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം പോലെ നമ്മുടെ ശരീരമാകുവാനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമല്ല, ദ ബിഹേവിയർ, മാനറിസം. ഒരുത്തൻ ചെവിട്ടത്തടിച്ചാൽ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തെ കവിള് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ജഡത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് നേടുവാനാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മോടെ കല്യാണം നടത്താനും വീട് പണിയാനും വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കരുത്. വിശുദ്ധി ആർജിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. ഇത് വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കുമായി നൽകപ്പെടുന്നു. അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവർക്കായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബോണസാണ്. വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കുമായി നൽകപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വന്ന് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായി തീരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയർ 3:21 അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ അവൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ, കർത്താവ് കാണിച്ച സ്വഭാവം, പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അനേകർ അവനെ അസഭ്യവർഷം ചൊരിയുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം നമ്മളിലുള്ളിൽ ആക്ടിവേറ്റായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയില്ലെന്ന അർത്ഥം. നമ്മൾ 1000 കുർബാന ചൊല്ലിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം അകത്ത് കിടന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കണം. കഴിഞ്ഞ നോയമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധിയേക്കാളിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുണ്ടോ? അതാണ് ചോദ്യം. അല്ലാതെ ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ രോഗം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു രോഗവും വേണ്ട. രോഗം ഇരുന്നാലും വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യബോധം കൂടുതലുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർത്തഡോക്സി. രോഗം മാറുന്നതല്ല. എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? അതായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
ഈ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നാൽ പർദീസ. പക്ഷേ ആ ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പിശാച് വന്ന് നമ്മളെ വലിച്ച് താഴെയിടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ വഴങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ് പാതാളം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ബിക്കം പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സിക്ക് നേച്ചർ. അത് 1 കൊരിന്ത്യർ 11 പറയുന്നുണ്ട്. അയോഗ്യമായി ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളായിത്തീരും. അതായത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ച, അതായത് പർദീസായിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാതാളത്തിലേക്ക് ബോധപൂർവം ചെന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ, അറിയാതെ വീഴും, അത് സംഭവിക്കാം. മനുഷ്യരാരും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയിൽ എത്തില്ല. എന്നാൽ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ കയറി ഉന്നതത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ സാധിക്കും. അവനാണ് രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവന് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയില്ല, ആർക്കും വെളിപ്പെടില്ല. യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 45 അധ്യായം എടുക്കാമോ? ആർക്കാണ് രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത്? 45 അധ്യായം 3-ാം വാക്യം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 45 തന്നെ, ഓക്കെ, 3-ാം വാക്യം അത് തന്നെ. നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ യഹോവ, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം തന്നെ എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെയും മറവിടങ്ങളിലെ ഗുപ്തനിധികളെയും തരും. അപ്പോൾ ഈ രഹസ്യങ്ങളെ, അതായത് രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ഗോഡ്, അത് റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇത്ര റിച്ച്നെസ് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചത്? ബിക്കോസ് ദേ വെയർ ഹാവിങ് എ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ലൈഫ്. അവർ വലിയ തിയോളജിയൻസ് ആയിരുന്നില്ല, അക്കാഡമിക് നോളജ് ആയിരുന്നില്ല അവർക്കുള്ളത്. രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടി? വിശുദ്ധി ആർജിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നാച്ചുറലായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നതാണ് റെവലേഷൻസ്. ബൈ ഡീഫോൾട്ടാണ്, ഇതൊരു പാക്കേജാണ്. വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കേജാണ് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ വെളിപാടുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള വെളിപാടുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ദഹിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ലേ, ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് മാറിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മുടെ ജഡത്തിന് ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പാതാളവും പർദീസയുടെ അനുഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാതാളത്തിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പർദീസയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറ്റുവാനാണ് നമ്മൾ പാതാളത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് കർത്താവിൻ്റെ 2ാമത്തെ വരവ് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂവേഷനുണ്ട്. കാത്തലിക് സഭ ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് പൗരസ്ത്യ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പൗരസ്ത്യ സഭ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയാൽ, അതായത് പെർഗേറ്ററി, അതായത് വാങ്ങിപ്പോരെ എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധരാക്കേണ്ടവരെ മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അവരെ പിന്നെയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. പൗരസ്ത്യ സഭ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി ദർ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് ദോസ് സോൾസ് വിച്ച് ആർ നൗ ഇൻ ഷിയോൾ ഹാവ് ടു ബി റിഡീംഡ് ടു ദി പാരഡൈസ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി പ്രേ ഫോർ ദ ഡിപ്പാർട്ടഡ്. ഞാൻ ഇച്ചിരി കടന്ന കൈ എന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഈ മരിച്ച ദേഹി എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. മരിച്ച ദേഹി, അതായത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കുക. അപ്പം ദേഹി എന്തുവാന്നൊക്കെ ഇനി അതാ പറഞ്ഞു, ഇനി ഒത്തിരി സമയം വേണമെന്ന്. തൽക്കാലം അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പ്രാണൻ പാതാളത്തിൽ പോകും. അന്നത്തെ ഒരു പ്രാണൻ. ഓരോ ദിവസവും പ്രാണൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ്ലീഹയുടെ ഒരു വചനമുണ്ട്, ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഒന്നുകിൽ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് പോകും, അല്ലെ പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് പോകും. ഇന്ന് ദിവസം ഞാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രാണൻ്റെ അംശം ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്തുവിൽ പോയി മറഞ്ഞിരിക്കും. കൊലോസ്യർ 3:1 കാര്യം, നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പിടിയിൽ പോവും? സാത്താൻ്റെ പിടിയിൽ പോവും. ആ സാത്താൻ്റെ പിടിയിൽ പോയ പ്രാണന് വേണ്ടിയാണ് സക്രിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ യോശുവയ്ക്ക് വേണ്ടി സാത്താൻ വാദിക്കാൻ നിന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ
പ്രാണന് വേണ്ടി സാത്താൻ മീഖായിലിനോട് വാദിച്ചത്. കാരണം അവൻ്റെ മോശയുടെ ഒരു പ്രാണൻ പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാണനെ കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി യാഗത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയിൽ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി യാഗത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയിൽ റെഡീം ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം? കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലൊക്കെ വരും, പൊതുവത്തി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്രിസ്തുവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവന് അതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് പറുദീസയിലേക്കും പറുദീസയിൽ നിന്ന് പാതാളത്തിലേക്കും എന്തുണ്ട്? വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പാതാളത്തിലാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി രക്തത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയിൽ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് പറുദീസയിലേക്ക് കയറാം. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കർത്താവെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പാതാളത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കണമേ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ അധമ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴിയുണ്ട്. പറുദീസയിൽ നിന്ന് താഴേക്കും പോകാം, താഴെ കിടക്കുന്നവന് പറുദീസയിലേക്കും പോകാം. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിലേക്കോ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കോ വഴിയില്ല. ഈ ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെ ഉപമ എടുത്താണല്ലോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്നത്. ഇത് ഈ പാതാളം പറുദീസ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപമ എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെ ഉപമയിൽ കർത്താവ് അതൊരു ഉപമയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരിടത്തൊരു ധനവാനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ മരിച്ചു. അവൻ എവിടെ പോയി? പാതാളത്തിൽ പോയെന്നല്ല പറയുന്നത്, പിന്നെയോ നരകത്തിൽ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റവൻ സ്വർഗത്തിൽ, അതായത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ, അതായത് സ്വർഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ധനവാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്പം വെള്ളം തരുമോ? അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ വിടവുണ്ട്, അങ്ങനെ വെള്ളം തരുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ വാക്യം എടുത്താണ് പലരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, ഈ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയോ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന വചനം എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. പൗരസ്ത്യപിതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റെവലേഷൻസ് അവർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാതാളം പറുദീസ എന്നുള്ളതല്ല സ്വർഗവും നരകവും. സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ശേഷം മാത്രമാകുന്നു. അതുവരെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ഉൾപ്പെടെ പറുദീസയിലാണ്. അപ്പോൾ അവരും നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ആകയാൽ സാക്ഷികളായ വലിയൊരു സമൂഹം, നാമും സാക്ഷികളായ വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. പരിശുദ്ധ മാതാവ് മുമ്പിലുണ്ട്, ഗീവറീസാദാ മുമ്പിലുണ്ട്, സകല സഹോദരന്മാർ മുമ്പിലുണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാർ മുമ്പിലുണ്ട്, വഴികാട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, പറുദീസയിൽ അവരുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, കർത്താവേ, മനുഷ്യരെല്ലാം ബലഹീനരാണ്, ആ ബലഹീനതയിൽ അവർ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാപാവസ്ഥകളുണ്ടെങ്കിൽ, ആരുടെയെങ്കിലും പ്രാണൻ ദേഹി പിശാചിൻ്റെ കൈവശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീ വിടുവിച്ച് പറുദീസയിലാക്കണമേ. എന്നിട്ട് നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ മണവാട്ടിയെ പോലെ ശോഭിത ഗണങ്ങളായി, അവിടെ പൗലോസ്ലീഹ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്, അവർ നക്ഷത്ര ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുമെന്നാണ്. അതിനാദ്യം ക്രിസ്തുവിൽ മറയപ്പെടണം. അത് മതി, അത്രയും. നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും കേട്ടോ, അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം ജീവിക്കില്ല നമ്മളാരും. അടുത്ത ചോദ്യം, അതും ഈ ഹോമിലിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സം അച്ഛൻ ഡെലിവർ ദ ഹോമിലി ബൈ കമ്മിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ദി ഓൾട്ടർ into where the congregation is it wrong to do so? ഇതൊക്കെ എന്ത്
നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിനകത്ത് ഇത്ര സംശയം? അതിനകത്ത് എന്താ സീരിയസ് ഡൗട്ട് എന്തോ അതിനകത്ത്? സം അച്ഛൻസ് കംസ് ഡൗൺ ആൻഡ് മേക്ക് ദ സെർമൺ, അതർ അച്ഛൻസ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ മദ്ബഹ. അതാണോ നിങ്ങളുടെ വിഷയം? Yeah, our Achan is supposed to deliver the homily standing at the Evangelion table. Evangelion മേശയുടെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ, ഹോമിലി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. സെർമൺ നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ ഏവൻഗേലിയൻ മേശ എന്തിനാണ്? വിശുദ്ധ വചനം പറയുവാനും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുമാണ്. മാത്രമല്ല പറയുന്ന വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാനാണ്. എടുക്ക നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം. എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ ഒരു റെവലേഷനാണ്. അതായത് ഇതിന്ന് ഉണ്ടത്. നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യെരുശലേം ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ. ഏതാ? ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസകാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോരശ് രാജാവ് ഇവരെ ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ട് പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ ഇവരെ അയക്കുമ്പോൾ അവിടെ എസ്ര നെഹമ്യാവ് അവിടെ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് വായിച്ചത് എന്നെ ഹഠാത് ആകർഷിച്ചു. നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം. അപ്പോൾ അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മതിലിൻ്റെ പണികളും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകവും കണ്ടെടുത്തു. ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. കാരണം ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇവിടെ പോയെന്നറിയത്തില്ല. ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ യെരുശലേം ദേവാലയം പണി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതിവർക്ക് എവിടുന്നോ കിട്ടി. ജനത്തിനെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി. ജനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ 4, 3, 7 പേരൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, കുറേ ആൾക്കാരാണ്. ബാബിലോൺ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുറവാണ്, എന്നാലും ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കരയുവാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴാണ് വായിച്ചേ? അങ്ങനെ 8-ാം അധ്യായമാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ 7-ാം മാസത്തിൽ സകല ജനവും നീർവാറിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കൊടുക്ക്, അത് കേക്കില്ല, കൊടുക്ക്. ഇതിനെ ഇത്ര നാണിക്കുന്ന ഇതിനാണ്. യഹോവ ഇസ്രായേലിനു കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുവാൻ യെസ്രാ ശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. 7-ാം മാസം 1-ാം തീയതി യെസ്രാ പുരോഹിതൻ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കേട്ട് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരുമായ, ശ്രദ്ധിക്കണം, യെസ്രാ പുരോഹിതൻ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കേട്ട് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരുമായ ബാക്കി വായിച്ചോ, സഭയുടെ മുൻപാകെ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് വലിയ ആനന്ദമായി പോയി. വലിയ ആനന്ദം. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജനം കൊതിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് വായിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ, ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഇല്ല. അന്നങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം. എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. അതങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, പല്ലിന് പകരം പല്ല്, കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ്, വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നല്ല. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാരണം പുരോഹിതന് ഇത് വായിച്ചു കൊടുക്കും, ഇവർ കേൾക്കണം. പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർ നമ്മളെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല. വായിച്ച് താഴോട്ട് വായിച്ച്. നീർവാതിലിനെതിരെയുള്ള വിശാല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചവരെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കെ ന്യായപ്രമാണം രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ വായിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചേ. സർവ്വജനവും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. സർവ്വജനവും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു. രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ. പഴയ നിയമം ഒരു പുസ്തകം കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ മൂലയ്ക്കൊന്ന് ചാടി എണ്ണീക്കും. എന്തുവാ ചെയ്ത് എന്തുമല്ല കൂടെ വായിച്ചു തീർക്കുന്നതിന്. ഓക്കെ പോട്ടെ. ജനമല്ല. എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഒന്ന്, പുരോഹിതൻ വായിച്ചു, ജനമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു. ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട വാക്യം 7-ാം വാക്യമാണ്. 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആ പേരുകൾ വായിക്കണ്ട. എന്നിവരും ലേവ്യരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം വായിച്ചേ. എന്നിവരും ലേവ്യരും ജനത്തിനു ന്യായപ്രമാണത്തെ പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. കണ്ടോ? അത് ആദ്യം ന്യായപ്രമാണം വായിക്കണം, അത് ജനം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം.
ഏവങ്കേലിയം വായിക്കണം, ജനം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പുരോഹിതൻ പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പടം എവിടെ നിന്ന് വേണം ഇത് വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം നടത്താൻ? വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ പ്രസംഗം അതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഇനി ഒരു പുരോഹിതന് താഴെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക നിയമവശങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷേ മറ്റേതാണ് ഉചിതം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത, ബൈബിളിൻ്റെ ഏത് പരിഭാഷ, ഏത് വെർഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക ബൈബിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് വെർഷനാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ബൈബിൾ ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടത്തോടുകൂടെ, വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എൻ്റെ കാലത്ത് അതുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുമില്ല. 2010 ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിൽ കോട്ടയത്തുള്ള അവിടെ പരിഭാഷ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പരിഭാഷ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. 15 വർഷം. ഇത് തീരണ്ടേന്ന്. അത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 6-ാം അധ്യായം വായിക്കട്ടെ. സഭയിലെ അപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അതിന് എനിക്ക് തീർന്നില്ല. ഉത്തരം ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാം, ഇച്ചിരി. അതായത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ബൈബിൾ അവർ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് അത് പറയുന്നതിൽ. എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് വയ്യാതാണ്. എനിക്ക് കൊതിയോടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ. പിന്നെ അതുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദപുസ്തകം പെശീത്ത ബൈബിളാണ്. അതിന് 73 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. പൗരസ്ത്യ സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 66 പുസ്തകങ്ങളല്ല, 73 പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ വേദപുസ്തകമാണ്. ഇതിൽ 66 പുസ്തകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസി 73 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം. മക്കബേരൊന്നും വായിക്കാതെ ദൈവമാതാവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളും വാങ്ങിപ്പോയവരെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. തോബിത്ത്, യൂദിത്ത്. അപ്പോൾ പെശിത്ത ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ബൈബിളുണ്ട്, ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റഡി ബൈബിൾ എന്നൊരു ബൈബിളുണ്ട്, അല്ലേ? അത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അല്ലേ? ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്. പക്ഷേ ഡു യു നോ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ? അറിയാമോ? ആ ഗ്രീക്ക് പിന്നെ പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ വേദശാസ്ത്രത്തിന് വ്യത്യാസമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, അല്ലേ? അത് ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ ബൈബിളാണ്. അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുമായിട്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ പിന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് ബൈബിളിൽ അത്ര പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു ബൈബിൾ എത്രയും വേഗം ഇറങ്ങുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് POC. അയ്യോ, വേദപുസ്തകത്തെ പറ്റി എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ല അഭിപ്രായമുള്ളൂ. POC ബൈബിൾ വളരെ നല്ല ബൈബിളാണ്. കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദപുസ്തകമാണ് POC ബൈബിൾ. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. അതായത് എവിടെയാണ്, ഈ അധ്യായത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. അതായത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഈ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 10-11 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രാകുന്നവൻ മരിക്കണമെന്നും മോശ പറഞ്ഞുവല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആ കാര്യം, അല്ലേ? അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത വായി. നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി എന്ന് വരേണ്ടതിനു വഴിപാട് എന്നർത്ഥമുള്ള ഖൊബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. എന്തോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആർക്ക് പറയാം? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായെങ്കിൽ പറ. കൊടുക്കുക. അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. അത് തന്നെയാണ്.
അതായത് നിങ്ങൾക്ക്, പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ POC ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് POC ബൈബിളിലോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഉണ്ടെന്നേ. തിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സഹോദരി ബന്ധമല്ല ഒന്ന് തന്നെ. തിയോളജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പൗരസ്ത്യ സഭയും പാശ്ചാത്യ സഭയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുർബാന ഐക്യത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹബന്ധത്തിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് ചിലർ പറയുകയാണ്, അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കണ്ട, അവരെ നോക്കുകയും വേണ്ട, അതിന് പകരം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടൊരു വഴിപാട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ തന്നെ ദുർബലമാക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് അവരെ ശകാരിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ നിനക്ക് എന്നാൽ എന്നാണ്, കണ്ടോ നമ്മൾ വായിച്ച എന്നാൽ എന്നാണ്, എന്നാൽ എന്നുള്ള ബട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ മൈസെൽഫ് എന്നാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടതിന് വഴിപാട് എന്നർത്ഥമുള്ള കുർബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വഴിപാട് കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചേച്ച് അപ്പനെ നോക്കി എന്നുള്ള ഒരു നീതി ദൈവത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് അപ്പനും അമ്മയും വയ്യാതെ കിടക്കുക, അവനെ നോക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് അവനെന്ത് ചെയ്തു, ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് ഒരു $500 കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പനെ നോക്കിയ പോലെ സ്വീകരിച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബലമാക്കി കളയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് അവരെ വഴക്ക് പറയുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കത്തോലിക്ക സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അച്ഛന്മാരുമുണ്ട്, ഐമീനികളുമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ ഈ യൂട്യൂബിലുള്ള ടീച്ചിങ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മർത്തമൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കാത്തലിക്സ് ഉണ്ട്. ഇന്നും കൂടെ ഒരു പയ്യൻ ഒരു മർത്തമക്കാരും വിളിച്ചിട്ട് ഓർത്തഡോക്സി പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയിലി അവനുമായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വന്നിട്ട് കാണാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ കാര്യം, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഓർത്തഡോക്സ് വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, ഇവരോടെല്ലാം നമുക്ക് സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിലെ ഒരു വചനം ചിലപ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് POC വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. ഈ കത്തോലിക്ക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പലരും ഈ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചില വചനങ്ങൾ നല്ല രസമാണ്, ഇതിനകത്ത് ആ വ്യാകരണം നല്ല ഭംഗിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൗലോസ്ലിയുടെ ചില പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ട് FES ലേഖനത്തിലൊക്കെ. അത് POC ബൈബിളിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലളിതമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇത് വായിക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ POC ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകമാണ്, വചനമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. 2 പദങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ലോഗോസ് ആൻഡ് റേമ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഇതാണ് ലോഗോസ്, വചനം, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം മാത്രം പോരാ, ഇതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തെ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് റേമ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റേമ POCയിലും ഉണ്ട്, ഇതിലും ഉണ്ട്, അതിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ ബൈബിളിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇത് അതിനോട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈസ് ദ ചർച്ച് സുപ്പീരിയർ ടു ദ ഹോളി ബൈബിൾ? അതായത് വേദപുസ്തകത്തിനേക്കാളും മുകളിലാണോ സഭ? നോ ഡൗട്ട്, തീർച്ചയായിട്ടുമാണ്. അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം സഭയാണ് വേദപുസ്തകം ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വചനം ജഡമായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ റേമാവചനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സഭയ്ക്ക് മേളിലാണ്. നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഈ ലോഗോസ് ക്രോഡീകരിച്ചത് സഭയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ട്രഡീഷൻസും ഓറൽ ടീച്ചിങ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തെ സഭ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രാധാന്യം കുറവുണ്ട് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1:1 വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ആദിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വചനം സഭയ്ക്ക് മേളിലാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കണം ഡിഫറൻസ്. ഇത് എഴുതപ്പെട്ട വചനം, ദൈവവചനം തന്നെ, ഇത് തന്നെയാണ് മാംസമായത്. എന്നാൽ ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, ലോകാരംഭങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വചനം സഭയ്ക്ക് മുകളിലും, എഴുതപ്പെട്ട ഈ വചനം സഭയ്ക്ക് കീഴെയുമാണ്. അതായത് സഭയാണ് വേദപുസ്തകം ക്രോഡീകരിച്ചത്.
ഇതിന് അധ്യായങ്ങളിട്ടത്, ഇതിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയത്, ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ വരണമെന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് സഭയാണ്. വീണ്ടും വേദോസ്തവം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലേ? അന്ന് എങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ ടീച്ചിങ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇപ്പോൾ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എവിടെയാണ് വേദോസ്തവം? അന്നത്തെ വേദോസ്തവം ഏതായിരുന്നു? പറ. അല്ലല്ല, പറ. ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു? ന്യായപ്രമാണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൗലോസ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുന്നു തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം എന്ന്. പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ തിരുവെഴുത്ത്? ന്യായപ്രമാണമാണ്, പഴയ നിയമമാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് സഭയാണ് പൗലോസ്ലീഹയുടെ എഴുത്തുകളും സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളും മറ്റുള്ള ലേഖനങ്ങളും എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഇതിനെ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം വെളിപാടിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വലിയ ആത്മീക ബന്ധവും രഹസ്യവും ഉണ്ടെന്ന് സഭ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് ഈ എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം സഭയുടെ കീഴിലാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഓറൽ ട്രഡീഷൻസിൻ്റെയും ആരാധനാ രീതികളും ഒന്നും വേദോസ്തവത്തിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വേദോസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം. 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇല്ല കേട്ടോ. Why does Oriental Orthodox churches believe that the Holy Spirit proceeds from the Father instead of Father and Son? അയ്യോ, 2 ദിവസം തരാങ്കി പറഞ്ഞുതരാം. Why does Orthodox Church believes that Holy Spirit proceeds from the Father and not from Father and Son? No എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദറിൽ നിന്നല്ലേ പുറപ്പെടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ പുത്രനിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ട്രിനിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ്. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കും ദുഷ്കരമാണ്, കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. തൃത്വം ഒന്നാണ്, എന്നാൽ 3 എന്താണെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? 3 പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? 3 ആളുകളാണ്, വ്യക്തികൾ. പിതാവ് ഒരു ആള്, പുത്രൻ ഒരാള്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരാള്. പക്ഷെ ഇത് 3 അല്ല, ഒന്നാണ്. അതായത് ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ക്രമീകരിച്ചു എന്നല്ല, ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഉസ്താദ് സിനിമേനി പറയുമായിരുന്നു, ഈ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള മാക്സിമം കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഒരു ബീയിങ് ആണ് തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ ഗോഡ് ക്യാൻ ബി ബിയോണ്ട് ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്ന് ഉസ്താദ് സിനിമേനി പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളുണ്ട്. നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഈസ് വർഷിപ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് വിത്ത് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ എന്നാണ്. പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ ഒന്നിക്കപ്പെട്ട് വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എന്നാൽ ഇത് പുറപ്പെടുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നാണ്. പെന്തിക്കോസ്തിയുടെ സെതറായിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെല്ലാവരും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തുമില്ല. മനസ്സിലാകാത്തത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫാദർ എന്ന പിതാക്കന്മാർ റെവലേഷനിൽ കൂടി പറയുവാൻ കാര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള ശക്തിയാണ്. ഇതൊരു വ്യാപാര ശക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി, യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ വന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവറാണ്. പവർ
പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവറാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊസീഡഡ് ഫ്രം ദ ഫാദർ. ബട്ട് വെൻ വി റിസീവ് ദാറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, our body or even the whole creation may not withstand to the power of the Holy Spirit that is proceeded from the Father. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പെന്തിക്കോസ്തിയുടെ ആരാധനയിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥന. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പരിശുദ്ധ റൂഹ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും പുത്രനിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താ മനസ്സിലായി? ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു ഗ്രോ ഇൻ ഓർത്തഡോക്സ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഓർത്തഡോക്സ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയിൽ ഇംഗ്രാ വിളിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അത് വരുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ വെളിവാകത്തുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം, ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ചോദ്യങ്ങളില്ല കേട്ടോ, 8:30 അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഓൺലൈനിൽ കൂട്ടി കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും ഞാൻ പണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നു പെട്ടെന്ന്. ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഇത് കേരളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇടുക്കി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോജക്റ്റിലാണ് അല്ലേ? മൂലമറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ക്വാണ്ടം എത്രയാണെന്നറിയാം? ലാക്സ് ഓഫ് കിലോവാട്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ലാക്സ് ആൻഡ് കിലോവാട്ട്സ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബൾബിനകത്ത്, ഈ കത്തി നിൽക്കുന്ന ബൾബിനകത്തെ വാട്ട്സ് എത്രയാണെന്നറിയാമോ? 110. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 430 എന്നൊക്കെ പറയും. 240. അതെ. കറണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഉണ്ടോ? എന്നെ എടുത്തടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറിച്ചു പോയി ഞാൻ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പവർ എനിക്കറിയാം. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു 8 അടി ദൂരം തെറിച്ച് വീണിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അഭ്യാസം കാണിക്കാൻ പോയതാണ്. കറണ്ട് പ്ലഗിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് അതിനകത്തോട്ട് കുത്തിയിട്ട് മറ്റേ നെഗറ്റീവിൻ്റെ സാധനം ഞാൻ കടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അപ്പം അറിയത്തില്ല ഈ റൂട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുത്തിയാലേ പവർ കയറത്തുള്ളെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഇതില്ലല്ലോ, കുത്തിയില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പോസിറ്റീവിനകത്തോട്ട് ഒരു വയറ്, അന്ന് ഈ പ്ലഗൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ പിള്ളേർ വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അഭ്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കറണ്ടേ കളിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ചെമ്പ് കമ്പിയുടെ സാധനമൊക്കെ എടുത്താണ് ചെയ്തത്. നോക്കണം, അത് മറ്റേ പഴയ പ്ലഗ് കണ്ടുണ്ട്, കറുത്ത വട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന പഴയ വീട്ടിലെ പ്ലഗ്. പുറത്തോടാ വയറിങ് അല്ല, അകത്തോടൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് കുത്തി. അപ്പം മറ്റേത് ഇച്ചിരി നീളം വേണമെന്ന് തോന്നി കമ്പിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ വായിക്കാത്തോട്ട് ഇത് വെച്ചു. എന്നെ എടുത്തടിച്ച്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് പോലും ബോധമില്ല. എനിക്ക് ബോധമൊക്കെ പോയി വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു, എനിക്കിതിൻ്റെ പവർ അറിയാം. അടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം. മരിക്കാൻ ഇത് മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലാക്സ് ഓഫ് കിലോവാട്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലമറ്റം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോജക്റ്റിലെ കറണ്ടിൻ്റെ പവർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ, അതായത് ഞാൻ ലണ്ടൻ പാരീഷിൽ വികാരിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ പലപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിന് മുമ്പിൽ ചാടുകയല്ല, പാളത്തേലോട്ട് ചാടി വീഴും. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാളം തന്നെ നടുക്കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. 3 പാളം കാണാം. ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ആ പാളം സൈഡിലാണ്. യൂറോപ്പിലൊക്കെ സെൻട്രൽ കൂടെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് പാളം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കറണ്ടാണ്.
കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോർ ദാൻ ദിസ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്കൊന്ന് ഒരു 1000 to 5000 എങ്കിലും അത് കാണുമായിരിക്കും. അപ്പം അതിലോട്ട് ചാടി വീണാൽ അപ്പം തന്നെ ചാരമായിട്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേഗം മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഓരോ ഏരിയയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പവർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 110 മതി. അതേസമയം ഒരു മില്ലിൽ അത്രയും പോരാ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഭയങ്കരമായ പവറാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 110 വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ലാക്സ് ഓഫ് കിലോ വാട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലാക്സ് ഓഫ് കിലോ വാട്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്രയാണല്ലോ. അതെ. എന്തുകൊണ്ട്? സംബഡി ഈസ് ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൂ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ പ്ലേസ് റിക്വയർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ലെവൽ. ഇവിടെ ഇത്രയും മതി. അപ്പോൾ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ the hydroelectric project and this church decides how much quantum of electricity is needed for this church, and it transmits such an amount of electricity into this parish so that this parish needs only this much. And for a train and for a bus, if it's there, tram or something like that, it needs more power. So the transformer or the substation decides such an amount of electricity required for that particular purpose. But all these powers come or originates from Moolammattam hydroelectric project. Suppose that Moolammattam main സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിലോ വാട്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് കത്തിപ്പോ. ഇവിടെ ഒന്നല്ല, ഈ ദേശമേ കത്തിപ്പോ. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ നടുക്ക് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നു. ഈ പരിപാടിയാണ് പിതാവാം ദൈവം പുത്രനിൽ കൂടി നിർവഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പവറാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവെ കടന്നു വരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര സിംപ്ലിഫൈഡ് സാധനമല്ലിത്. ഇറ്റ്സ് പവർഫുൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊസീഡഡ് ഫ്രം ദ ഫാദർ. പക്ഷേ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തി വ്യാപാരം വിശുദ്ധി അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കും പിതാവാം ദൈവത്തിനും മധ്യേ നിൽക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷനാണ് ആര്? കാൽവറിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും പുത്രനിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യുവാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നേരിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് നമ്മൾ താങ്ങില്ല. അത് തന്നെ. അപ്പോൾ പുത്രനിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഒഴുകി? രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ എൻ്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളവും പോയി കുറച്ച് രക്തവും പോയി എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മുറിവിൽ അങ്ങനെയല്ല. രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി ഈ വെള്ളം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകുന്നു. ദാഹിക്കുന്ന ഏവനുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവീൻ. യോഹന്നാൻ 7:37. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി പുറപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് പിതാവിനിൽ നിന്നുമാണ്. ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പുത്രൻ എന്ന സബ്സ്റ്റേഷനിൽ കൂടിയാണ്. ഇത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്രിയേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ പുത്രനിൽ കൂടി ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കും വേണ്ടത്ര അളവിലേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ വെസലിൻ്റെ വ്യാപാര മേഖല കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ നിറച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്. അങ്ങനെ പോകുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ Holy Spirit proceeds. This is the discipline and teaching of the church. Discipline alla, this is the teaching of the church, that the Holy Spirit proceeds from the Father and taken from Son, and he is worshipped with the Father and the Son all together. Okay, thank you. Shall we wind up the session now? Okay, thank you. Please come.